Hello friends, welcome back to my YouTube channel. इयत्ता 10वीच्या व्हिडिओ तासिकेमध्ये तुमचं स्वागत. Today we are going to start one of a new lesson, that is 2.4. The title of the lesson is An Epitome of Courage. So what is the meaning of epitome or epitome? So epitome means perfect example. एक उत्तम अशा प्रकारचं उदाहरण, ज्याला आपण प्रतीक असं म्हणतो. An epitome of courage. Courage means धाडस, धैर्य. म्हणजे धैर्याचं, धाडसाचं एक मूर्तिमंत अशा प्रकारचं उदाहरण. Now here a very inspiring story. अतिशय प्रेरणादायी अशा प्रकारची कथा आहे ही. It is an inspiring story of one of the greatest scientists. Do you know what is the name of that scientist? Yes, Stephen Hawking is the name of that scientist. So it is the story of the greatest scientist, Stephen Hawking. In spite of his dreaded disease, Dr. Stephen Hawking continued his extraordinary study, his extraordinary researches. So, a very inspiring and very beautiful story we are going to learn now. So, open your textbook. Now here, I am going to read the first paragraph that is given on page number 64. Dear student, open your books and see on page number 62. Now I am going to read the particular lines of the lesson. See, we often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. Now see the new words. There is one mourn. Mourn means to feel sorry for. To feel sorry for म्हणजे त्याबद्दल शोक करणे. दूसरा शब्द आहे exemplary. exemplary. Exemplary means worth of imitation and admirable. म्हणजे प्रेरणादायी, इन्स्पायरिंग असं आपण त्याला म्हणू शकतो. बघा, we often tend to hide behind our weakness. बऱ्याच वेळेला आपण आपल्या मध्ये असलेल्या कमतरता त्यांच्या मागे लपत असतो, किंवा आपल्यामध्ये असलेल्या कमतरतांबद्दल शोक करतो, दुःख व्यक्त करतो. पण डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे एक असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी त्यांच्या कमतरतांबद्दल कधीच शोक व्यक्त केला नाही, दुःख व्यक्त केलं नाही. In fact, he has been suffering very dreaded disease. त्यांना जो आजार होता तो खूप भयानक होता, पण त्या आजाराबद्दल कधीही दुःख, शोक त्यांनी व्यक्त केला नाही. याच्या उलट he continued his study. त्यांनी त्यांचा अभ्यास सातत्याने चालू ठेवला आणि धैर्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून आज डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचं चरित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहे. सेकंड पॅराग्राफ.
Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. बघा बरोबर महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षांनी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंगचा जन्म झाला. अर्थातच ऑक्सफोर्ड मध्ये लंडन या ठिकाणी 8 जानेवारी 1942 ला स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. त्याच्या आईवडिलांना लहानपणापासूनच त्याच्या बुद्धीची चुणूक लागली आणि आपला मुलगा भविष्यामध्ये या जगाचा एक महान शास्त्रज्ञ म्हणून उदयास येईल अशी खात्री त्यांना पटली. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. प्रकाशासारखा वेगाने त्यांची बुद्धिमत्ता ही स्पेसमध्ये त्या ठिकाणी प्रवास करायची. More importantly, none could predicate that he would be the very epitome of courage. पण कोणीही असं भाकीत काही व्यक्त केलं नाही की पुढे चालून हा छोटा स्टीफन हा एक धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून जगासमोर उदयास येईल असं कोणालाही वाटलं नव्हतं. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट वेन फेस विथ अ ग्रेट क्लॅमिटी. बघा व्हेरी ब्युटिफुल सेंटेन्स. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. करेज म्हणजे धाडस, धैर्य ही फार अद्भुत अशा प्रकारची गोष्ट आहे. It is that quality which people makes not lose heart. ही एक अशी क्वालिटी आहे माणसामध्ये असलेला हा एक असा गुण आहे की ज्याच्यामुळे क्लॅमिटी म्हणजे ज्यावेळेस माणसावर काही आपत्ती कोसळत असेल, काही वाईट प्रसंग कोसळत असेल, त्यावेळेस धाडसाने, धैर्याने जर आपण सामोरं गेलो तर त्या ठिकाणी ती आपत्ती त्याचं एकदम व्यवस्थित अशा प्रकारचं आपण निवारण करू शकतो. सो इट इज अ व्हेरी वंडरफुल थिंग. इट वुड नॉट बी एन एक्झॅगरेशन टू से दॅट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिव्हिंग लेजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी. बघा कॉस्मॉलॉजी हा एक शब्द आहे. स्टडी ऑफ ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द युनिवर्स म्हणजे विश्व निर्मितीचा अभ्यास. कॉस्मॉलॉजी म्हणजे या जगाची, या पृथ्वीची निर्मिती कशी झाली आहे त्याचा अभ्यास करणारं शास्त्र. द सायन्स ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड. तर इट वुड नॉट बी अन एक्झॅगरेशन. एक्झॅगरेशन म्हणजे अतिशयोक्ती. ही अतिशयोक्ती होणार नाही. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज अ लिव्हिंग लेजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी. म्हणजे कॉस्मॉलॉजी म्हणजे विश्वनिर्मितीचा अभ्यास करणारं जे शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी बजावलेली आहे. इज द व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज and hope. Expect his mind, his whole body is bound to a wheelchair. त्याचं संपूर्ण शरीर खरं म्हणजे स्टीफन हॉकिंग हे हळूहळू अपंग होत गेले आणि त्यांचं संपूर्ण शरीर हे त्याच्यामध्ये शक्तिहीन झालं आणि ते नंतरचं आयुष्य पूर्णपणे व्हीलचेअरवर त्यांनी व्यतीत केलं. फक्त त्यांचं माइंड जे होतं, मेंदू जो होता तो कार्यरत होता. बाकी शरीराचे सगळे अवयव त्या ठिकाणी निकामी झाले आणि अशा अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी आपण बघतो की त्या व्हीलचेअरवर बसून डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी खूप
प्रचंड अशा प्रकारचं मोठ्या प्रमाणात संशोधन केलं. द होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर थँक्स टू अ क्रुअल क्विक ऑफ फेट, येट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. तर अशा प्रकारे त्या अनपेक्षित असं जे वळण त्यांच्या जीवनामध्ये आलं होतं, खरं म्हणजे त्या वळणाला म्हटलं पाहिजे, थँक्यू म्हटलं पाहिजे, असं या ठिकाणी लेखक म्हणतो की त्यामुळे इतक्या प्रकारचा, इतक्या मोठ्या महान अशा प्रकारचा वैज्ञानिक या जगाला मिळाला. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager. बघा, सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे हा स्टीफन हा टीन एज मध्ये वाढत होता. फुल ऑफ मिस्चिफ, मिस्चिफ म्हणजे खोडकर. तुम्ही आम्ही जसे खोडकर असतो तशा प्रकारे तो खोडकर होता. लॉट्स ऑफ लव फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. त्याला दोन गोष्टी प्रचंड आवडायच्या. एक म्युझिक, त्याला संगीत आवडायचं, आणि मॅथमॅटिक्स, त्याला गणित आवडायचं. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड टू स्टडी मेडिसिन. त्याच्या वडिलांना असं वाटायचं की त्याच्या मुलाने हे मेडिसिनमध्ये म्हणजेच औषधशास्त्रामध्ये करिअर करावं, पण स्टीफनची आवड मात्र वेगळी होती. ही वॉज बेंट ऑन स्टडींग मॅथमॅटिक्स. तो मात्र गणिताचा अभ्यास करत असे. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ॲट दॅट टाइम डिड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टेड. त्या काळामध्ये ऑक्सफोर्ड विद्यापीठामध्ये मॅथमॅटिक्स हा विषय शिकवण्याची सोय नसल्यामुळे स्टीफनने मात्र फिजिक्स म्हणजेच त्या ठिकाणी भौतिकशास्त्राचा अभ्यास सुरू केला. ॲट द एज ऑफ 17, स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट ही वॉज बिकमिंग इनक्रीजिंगली क्लमझी. क्लमझी शब्द बघा. क्लमझी, क्लमझी या शब्दाचा अर्थ आहे आकवड, म्हणजे या ठिकाणी जडत्व, जडत्व असणे. ॲट द एज ऑफ 17, स्टीफन ज्यावेळेस 17 वर्षाचा होता त्यावेळेस ही स्टार्टेड नोटिसिंग, त्याला असं लक्षात यायला लागलं की ही वॉज बिकमिंग क्लमझी. तो थोडासा त्याच्या शरीरामध्ये जडत्व आलेलं आहे. अँड इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाइम्स. बऱ्याच वेळा तो चालता चालता पडून जायचा. फॉर नो रिझन, कुठल्याच प्रकारचं कारण नाही. दिस प्रिप्लेक्स हिम. ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर. आणि मग त्यावेळेस स्टीफन हा आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे जातो. हु डायग्नोज. डॉक्टर सगळ्या तपासण्या करतात आणि निदान काढतात. सफरिंग ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ॲन एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज. एक अतिशय दुर्मिळ अशा प्रकारचा आजाराने स्टीफन ग्रस्त आहे. दॅट वॉज ALS और LOU, ग्रेव्स डिसीज. या अतिशय दुर्मिळ अशा आजाराने तो ग्रस्त असल्याचं त्या ठिकाणी लक्षात येतं. दॅट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. आणि या आजारामध्ये व्यक्तीच्या नर्वस सिस्टम म्हणजेच मज्जासंस्था याच्यावर परिणाम होतो. त्याच्या पेशी, त्याच्या मज्जासंस्था हळूहळू वीक होतात. अँड द होल बॉडी, द टोटल बॉडी बिकम पॅरालाइज. आणि सर्व संपूर्ण शरीर ह्या ठिकाणी अशक्त आणि शक्तिहीन होतं. ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी. Stephen says that even as a child, his muscles coordination was nothing to write home about. स्टीफन म्हणतो की लहानपणी सुद्धा त्याच्या मसल्सचं कोऑर्डिनेशन जे होतं ते काही चांगलं नव्हतं. He recollects that his handwriting would send his teachers into fit of frenzy. म्हणजे त्याचं जे हस्ताक्षर होतं स्टीफनचं, त्याचे मसल्स काम करत नसल्यामुळे खूप घाणेरडं होतं आणि त्यामुळे फिट ऑफ फ्रेंझी म्हणजेच
संतापदायक. त्याच्या शिक्षकांनी त्याचं हँडरायटिंग बघितलं की त्यांना संताप यायचा, अशा प्रकारचं त्याचं हँडरायटिंग होतं. नॉर वॉज ही इन्क्लाइन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, आणि स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा त्याला कधीही भाग घ्यावा असं वाटलं नाही. नेव्हरथलेस दिस डिसीज केम ॲज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आणि मग अशा प्रकारे अचानक तो आजार या स्टीफनला वयाच्या 17व्या वर्षापासून जडला, आणि तेव्हापासून तो हळूहळू त्याची बॉडी पॅरालाइज होत गेली आणि त्याचं शरीर हे अशक्त होत गेलं, निष्फळ होत गेलं, आणि मग तो एका व्हीलचेअरवर बसून पुढच्या काळामध्ये स्टीफनने संशोधनाचं काम, रिसर्चचं काम त्या ठिकाणी सुरू ठेवलं. तर एवढा पार्ट आजच्या व्हिडिओ तासिकेमध्ये आपण पूर्ण केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज जो काही भाग आपण शिकलोय त्याच्यावर आधारित 2 प्रश्न तुम्हाला क्लासवर्कमध्ये सोडवायचे. एक आपला कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलचा प्रश्न आहे A2. त्यामध्ये प्रश्न काय आहे समजून घ्या. व्हॉट डू यू नो अबाउट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग फ्रॉम द पॅसेज, म्हणजे पॅसेजमधून डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्याबद्दल तुम्हाला काय कळालं. वेअर ही वॉज बॉर्न, वेन ही वॉज बॉर्न, what type of disease he had been diagnosed, त्यांना कोणत्या प्रकारचा आजार झाला, कोणत्या प्रकारचा स्टडी त्यांनी केला. सो एक 4 ते 5 ओळीमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर असेल, व्हॉट डू यू नो अबाउट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग फ्रॉम द पॅसेज. 5 ते 6 ओळींचं उत्तर तुमचं असेल. पुढचा A5 म्हणजे आपला पर्सनल रिस्पॉन्स, शेवटचा जो पॅराग्राफ मध्ये विचारला जाणारा प्रश्न आहे. काय प्रश्न आहे बघा. डू यू थिंक दॅट करेज इज अ वंडरफुल थिंग. तुम्हाला वाटतं का की करेज म्हणजे धाडस हे एक अद्भुत अशा प्रकारची गोष्ट आहे. याचं उत्तर तुम्ही यस किंवा नो. पण पुढचा प्रश्न आहे, व्हाय डू यू थिंक सो. असं तुम्हाला का वाटतं. जर हो तर असं तुम्हाला का वाटतं, जर नाही तर असं तुम्हाला का वाटतं. तर वैयक्तिक मत म्हणजे पर्सनल रिस्पॉन्स. तर ह्या पण प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला 4 ते 5 ओळीमध्ये लिहायचं आहे. तर हे 2 प्रश्न तुम्ही क्लासवर्कच्या वहीमध्ये लिहून काढायचे. शिवाय आज जो झाला भाग तो एकदा 2दा वाचून घ्यायचा आहे. काही नवीन शब्द असतील तर ते सुद्धा आपल्या क्लासवर्कमध्ये लिहून काढायचे. पुन्हा भेटणारच आहोत आपण उद्याच्या भागामध्ये. राहिलेला पार्ट त्या ठिकाणी आपण घेणार आहोत. तोपर्यंत गुड बाय. चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.